روئے ارض پر بیت اللہ مسجد الحرام میں وہ مقام ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے مقدس ترین اور محبوب ترین جگہ ہے۔ حج کی غرض سے ہر صاحب استطاعت پر اس کا رخ اختیار کرنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں موجود 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کے دل میں یہ خواہش پلتی رہتی ہے کہ وہ موقع آئے اور وہ اپنی آنکھوں سے کعبۃ اللہ کا دیدار کر سکیں، اور جو لوگ بلاوے کے منتظر رہتے ہیں وہ پھر سوشل میڈیا پر جاری کردہ کعبۃ اللہ کے حوالے سے ویڈیوز اور تصاویر دیکھ کر اپنی آنکھیں اور اپنا دل ٹھنڈا کرتے رہتے ہیں۔ ایک جدید تحقیق کے مطابق شہروں اور مقامات کی فہرست میں مکہ اور بیت اللہ سرچ کے حوالے سے دنیا بھر میں ہمیشہ ٹاپ پر رہتے ہیں، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان خانہ کعبہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو دوستو، اپنی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مسجد الحرام کے انتظامات اور بیت اللہ شریف کی صفائی کے بارے میں کچھ ایسی معلومات پہنچائیں گے جو کم ہی لوگوں کے علم میں آتی ہیں۔ آپ کو بتائیں گے کہ صحن کعبہ اور خصوصاً خانہ کعبہ کی چھت کی صفائی کے انتظامات کیوں کر تکمیل تک پہنچتے ہیں، اور پچھلے دنوں خانہ کعبہ کی چھت کی صفائی کے دوران کیا ریکارڈ ہوتے دیکھا گیا۔ لیکن ویڈیو کی باقاعدہ شروعات سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے چینل کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے، تاکہ ایسی اسلامی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کی روزمرہ زندگی کا حصہ بنی رہیں۔ خواتین حضرات، مسجد الحرام کا شمار دنیا کی بڑی مساجد میں کیا جاتا ہے۔ یہاں پر بیک وقت لاکھوں لوگ عبادات سر انجام دے سکتے ہیں، اور سالانہ یہاں پر کروڑوں مسلمان حاضری دیتے ہیں۔ اسی لیے اس مسجد کے اور خصوصاً بیت اللہ کے صفائی ستھرائی کے انتظامات انتہائی اہمیت اختیار کر جاتے ہیں۔ لیکن یہ اہم فریضہ مسجد الحرام کی انتظامیہ ایسی خوبی کے ساتھ سر انجام دیتی ہے کہ وہ اپنی مثال آپ ہے۔ کچھ روز قبل سوشل میڈیا پر مسجد الحرام کی انتظامیہ کی جانب سے ایک ویڈیو جاری کی گئی جس میں خانہ کعبہ کی چھت، صحن کعبہ اور مسجد الحرام کی صفائی کا انتظام دکھایا گیا، اور اس ویڈیو میں جو بات دنیا بھر میں مسلمانوں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ وہ صحن کعبہ جو اپنے اندر بیک وقت لاتعداد مسلمانوں کو سمو سکتا ہے، مسجد الحرام کے اس صحن کی اور خصوصاً خانہ کعبہ کی چھت کی صفائی محض 40 منٹ کے اندر کر دی گئی، اور بلا شبہ یہ ایک ریکارڈ ہے۔ اس جاری کردہ ویڈیو میں خانہ کعبہ کی چھت کی صفائی کا عمل بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جس میں ماہرین خانہ کعبہ شریف کی چھت کو مخصوص طریقوں سے صاف کر رہے ہیں۔ چھت کی صفائی کا سارا عمل اور اس کے ساتھ ساتھ صحن کعبہ کی صفائی کا پورا پروسیجر صرف 40 منٹ کے اندر مکمل کیا گیا، اور کعبۃ اللہ کی چھت جو پہلے بھی دیکھنے میں بالکل صاف معلوم ہو رہی تھی اس کو مزید صاف ستھرا کر دیا گیا۔ اور دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس مستعدی اور تیزی کے ساتھ یہ اہم فریضہ سر انجام دینے والوں میں اکثریت پاکستانی ورکرز کی ہے؟ بلا شبہ یہ ہمارے ملک کے لیے ایک ایسا اعزاز ہے کہ جس کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا۔ مسجد الحرام کی انتظامیہ کے مطابق کعبۃ اللہ کی صفائی کا عمل ایک مسلسل جاری رہنے والا پروسیجر ہے، اور اس کے مختلف شیڈیولز اور پروگرامز ہوتے ہیں جس کے تحت مسجد الحرام کے مختلف حصوں کی صفائی کی جاتی ہے۔ لیکن خدام مسجد الحرام یہ تمام کام ایسی کمال مہارت سے اور اتنی تیزی کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں کہ طواف کعبہ کرنے والے اور دیگر عبادات میں مشغول لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور بلا شبہ اسے کعبۃ اللہ کی کرامت ہی کہا جائے تو کم نہیں ہوگا کہ اتنے بڑے رقبے پر پھیلی ہوئی مسجد الحرام کو چند منٹوں کے اندر مکمل طور پر صاف کر دیا جاتا ہے۔ بلا شبہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتا ہے، اور ایسی ریکارڈ مدت میں اتنے بڑے رقبے کو صاف کر دینا من جانب اللہ ہی ہو سکتا ہے۔ خواتین حضرات، ہم بار بار ریکارڈ کا لفظ اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسی مثال موجود ہو کہ اتنے وسیع رقبے پر پھیلے ہوئے سیٹ اپ کو اتنی مستعدی، اتنی تیزی اور اتنی کمال مہارت کے ساتھ پرفیکشن کے ساتھ صاف کر لیا جائے۔ اور بلا شبہ اس کام کا پایہ تکمیل تک پہنچنا بھی اللہ تعالیٰ کی دکھائی جانے والی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ یہ مقام اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین اور مقدس ترین مقام ہے۔ واضح رہے کہ کرونا وائرس کے سبب صفائی ستھرائی کے انتظامات کو مزید توجہ دی جاتی ہے۔ کرونا وائرس کے عالمی بحران کا اثر مسلمانوں کے قبلہ کعبۃ اللہ پر بھی ہوا تھا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ مسجد میں بیرونی نمازیوں کی آمد کو بالکل ختم کر دیا گیا تھا، اور پچھلے برس حج کے لیے بھی سعودی عرب کے باہر سے زائرین کی آمد پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ تاہم کرونا وائرس کے زور ٹوٹنے پر مسجد الحرام کی رونقیں پھر سے بحال ہو گئی تھیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک معجزہ ہی ہے کہ حرمین شریفین کی انتظامیہ کے مطابق اکتوبر 2020 سے لے کر جنوری 2021 تک تقریباً 2 ملین سے زائد زائرین نے عمرہ کی ادائیگی کی، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی کرونا وائرس نے ٹچ نہیں کیا ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 6 ملین افراد نے اس دوران مسجد میں نماز ادا کی، اور وہ بھی تمام
के तमाम कोरोना वायरस से महफूज रहे। ख़वातीन व हज़रात, ये तो काबतुल्लाह और मस्जिदुल हराम की करामत है। मदीना मुनव्वरा के बारे में आपको बताते हैं, एक ऐसा मौज़ा कि जिसे WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी माना है, और हाल ही में उन्होंने मदीना के गवर्नर के हवाले वो सर्टिफिकेट किया जिसमें ये एतराफ़ किया गया था कि कोरोना वायरस के दौरान इस वक्त मदीना मुनव्वरा दुनिया का सेहतमंद तरीन और महफूज तरीन शहर है। बिलाशुबा मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में अल्लाह ताला की रहमत तो बरसती है ही, लेकिन इसके साथ साथ इन दोनों मसाजिद की इंतजामिया भी मुबारकबाद और शाबाश की मुस्तहिक है कि जिस अंदाज में वो सफाई का इंतजाम संभाले हुए हैं। खसूसन हरम शरीफ के अंदर हजारों कारकुन हरम की सफाई के अमल में हिस्सा लेते हैं। हरम शरीफ को रोजाना दिन में 4 मरतबा धोया जाता है। अदारा उमूर हरमैन की जानिब से हरम शरीफ में रोजाना की बुनियाद पर की जाने वाली सफाई के बारे में वीडियो जारी की गई, जिसमें दिखाया गया है कि तवाफ करने वालों की राह में कोई रुकावट पैदा किए बगैर किस तरह मिनटों में 5 लाख मुरब्बा मीटर रकबे को धोकर साफ कर दिया जाता है। फर्श को धोने के अमल का मुकम्मल दौरानिया 40 मिनट में महदूद कर दिया जाता है। इस दौरान 5 लाख मुरब्बा मीटर फर्श को जरासीम कुश अद्वियात से धोने के बाद खुशबू वाले महलूल से महकाया जाता है। हरम के फर्श की धुलाई में 4,500 कारकुन हिस्सा लेते हैं जो मुख्तलिफ शिफ्टों में काम करते हैं। सहने मताफ और हरम शरीफ के दीगर मकामात को धोने और साफ करने के अमल में 40 इलेक्ट्रिकल गाड़ियां, 60 बिजली के वैक्यूम पंप्स के अलावा फर्श को सुखाने के लिए बिजली के कई आलात इस्तेमाल किए जाते हैं। सफाई के कारकुन अपने काम में इतने माहिर हैं कि वहां हर वक्त तवाफ करने वालों को किसी किस्म की दिक्कत और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। इस अमल में इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में सहने मताफ को धोने के बाद अर्के गुलाब और दीगर आला किस्म की खुशबू से सहन को मुअत्तर कर दिया जाता है। सफाई के इस अमल की बाकायदा निगरानी की जाती है, जबकि कारकुनों की एक पार्टी ज़ायरीन और सफाई करने वाले मकाम को जुदा करने के लिए डिवाइडर रिबन लेकर खड़े रहते हैं ताकि सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनरी से ज़ायरीन मुतासिर ना हो और काम में भी किसी किस्म की रुकावट पैदा ना होने पाए। मस्जिदुल हराम की सफाई और तहारत के लिए 200 गैलन अर्के गुलाब इस्तेमाल होता है। खादिमीन बैतुल्लाह हर में मक्की के फर्श की धुलाई के साथ अश्शाज़रवान, गुलाफ काबा, हजर असवद और दीगर अहम मकामात पर रोजाना 5 बार खुशबू का छिड़काव करते हैं। ये छिड़काव 5 नमाजों के साथ किया जाता है। इस मौके पर हर जगह के लिए अलग अलग यूनिफॉर्म में मुलव्विस रजाकार काम करते हैं। रजाकारों में से कुछ गिलाफ काबा, कुछ शाज़वरान, बाज दीवार काबा और हजर असवद की सफाई के साथ वहाँ पर अतरियात छिड़कते हैं। सहने काबा के साथ साथ खाना काबा के गुस्ल का और दीवार काबा और खाना काबा की छत को साफ करने का अमल भी कई मराहिल पर मुश्तमिल होता है। दीवार काबा की सफाई के लिए 50 लीटर के करीब जमजम, अर्के गुलाब, ऊद की खुशबू और रुई इस्तेमाल की जाती है। रुई के सिवा बाकी तमाम अशिया को बाहम मिलाया जाता है। दीवार काबा की सफाई का मरहला 1 से 1.5 घंटे तक जारी रहता है। इस दौरान मक्का मुकरमा के गवर्नर तवाफ की सादत भी हासिल करते हैं। खाना काबा की छत और दीवारें साफ करने के बाद गिलाफ काबा की सफाई का काम भी किया जाता है। अगरचे ये रोजाना की बुनियाद पर तो नहीं होता, लेकिन तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक हर रोज गिलाफ काबा का मुआयना करने के लिए टीम जरूर मौजूद होती हैं। गर्द आलूद हवाओं और बारिश के बाद गिलाफ काबा के रस्सों को कसा जाता है, क्योंकि बारिश और हवा के असर से रस्से ढीले पड़ जाते हैं और उसके बाद इस पर पड़ने वाली गर्द को कारकुन मिलकर हटा देते हैं। मस्जिदुल हराम के अंदरूनी हिस्से की सफाई की जगह के नक्शों के मुताबिक मुरब्बा मीटर्स में उसे तकसीम कर दिया जाता है। 24 घंटे के एतबार से निज़ामुल औकात का तयन, मरकजी और मुख्तलिफ मकामात में कामों के लिए मजदूरों का तकर्रुर, उनकी रोजाना निगरानी और सफाई प्रोग्राम्स जैसे तमाम काम बिन लादेन कंपनी के जिम्मे हैं। हर शिफ्ट इंचार्ज हरम के अंदरूनी और बैरूनी मकामात पर सुपरवाइज मुकर्रर करता है। मस्जिदुल हराम की दीवारों, अतराफ, पैदल चलने के रास्तों, हत्ता के बाहर के एरिया की भी सफाई मुकम्मल की जाती है। ये तमाम काम चंद मिनट के अंदर अंदर मुकम्मल करने के बाद बाकी बचता है मस्जिद के अंदर आने वाले मोतमरीन के ज़ेर इस्तेमाल अशिया की बाकियात की मुंतकली की जिम्मेदारी, और एक अंदाजे के मुताबिक डेली तकरीबन 100 से 300 टन तक मतरूका चीज़ें मस्जिद से बाहर मुंतकिल की जाती हैं। तो ख़वातीन हज़रात, ये थी मस्जिदुल हराम, सहने काबा, दीवार काबा और खाना काबा की छत की सफाई के इंतजामात की मुकम्मल तफसील, जिन्हें रिकॉर्ड मुद्दत में कंप्लीट किया जाता है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बैतुल्लाह और मस्जिदुल हराम की सफाई के लिए वर्कर्स की जॉब्स के अक्सर व बेशतर इश्तिहारात सऊदी कंपनीज जारी करती रहती हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप में से कौन कौन ये पुरसादत नौकरी करना चाहेगा। हमारी कोशिश होगी कि फ्यूचर में भी बैतुल्लाह के हवाले से इसी तरह की मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और वीडियोस हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए। जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।